Uh, Good afternoon, all. So let us start the today's session. Am I audible to all? Yes, sir. Okay, and whether screen is visible? Yes, sir. Okay. So without wasting a time, let us start with today's session. Uh, we will start the unit number third, that is files. So we have completed 2 units. Last unit we have completed in the last lecture. Okay. Compensation for the last lecture we will take on some other day, because yesterday's lecture we have not conducted, so we will conduct that lecture on some other day. I will convey you the date. uh, okay, one more thing is that today I observed for IIC lecture so many students were absent. So those were absent, action will be taken against such students. And it is observed that many of the students, they are joining and they are uh, attending the session for 10 to 15 minutes to show their attendance, to show their presence, and immediately after that they leave the session. So it should not happen. If any genuine case is there, we will consider. Otherwise, it is happening every now and then. So those were absent, action will be definitely taken against them, because the count was noted by the higher authorities. All of you, take care henceforth. Okay. So let us start the today's session, unit number third, files. So up till now we have dealt with the input and output. That is, suppose our program needs an input. That input we have taken from the keyboard. Okay. So that input is nothing but, you can call it as a sequence of bytes. Whatever input you are taking, that input is in the form of sequence of bytes, and your program may display some output on the output screen. Again, that output is also in the form of sequence of bytes. Okay, and that sequence of byte is called as a stream. आतापर्यंत आपण प्रोग्राम मध्ये आपल्या प्रोग्रामला समजा इनपुट पाहिजे असेल, तर ते इनपुट आपण घेतलं, त्या इनपुटला आपण काय म्हणू शकतो, दॅट इज नथिंग बट सिक्वेन्स ऑफ बाइट्स. त्या इनपुटला काय म्हणायचं, स्ट्रीम असं म्हणायचं, इनपुट स्ट्रीम म्हणायचं. प्रोग्राम मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या इनपुटला इनपुट स्ट्रीम. आणि आउटपुट म्हणजे मॉनिटर वरती जे आपण आउटपुट डिस्प्ले करतो, कन्सोल विंडो वरती जे आउटपुट डिस्प्ले करतो, त्याला काय म्हणू शकतो आपण, आउटपुट स्ट्रीम. दॅट इज सिक्वेन्स ऑफ बाइट्स. ओके, हे आपण बघितलेलं आहे आतापर्यंत. ओके, so in C, all input and output is done with streams. Stream is nothing but the sequence of bytes of data. A sequence of bytes flowing into program is called as input stream. A sequence of bytes flowing out of the program, that is output stream. प्रोग्राम मधून जे आउटपुट स्क्रीन वरती जातं त्याला आउटपुट स्ट्रीम म्हणतो. प्रोग्राम मध्ये जे इनपुट घेतलं जातं त्याला इनपुट स्ट्रीम असं म्हटलं जातं. आणि स्ट्रीम म्हणजे काय, इट इज अ सिक्वेन्स ऑफ बाइट्स. ओके, देन प्रीडिफाइंड स्ट्रीम्स. आपण stdio.h हेडर फाईल आपल्या प्रोग्राम मध्ये यूज करतो. कशासाठी यूज करतो, कारण आपल्याला इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता यावं, त्याच्यासाठी आपण stdio.h हेडर फाईल यूज करतो. जर ती हेडर फाईलच प्रोग्राम मध्ये नसेल, we cannot perform any input operation, we cannot perform any output operation. Okay, and that stdio is nothing but standard input output. So it is a combination of input as well as output. त्या हेडर फाईल मध्ये दोन्ही ऑपरेशन स्पेसिफाय केलेले आहेत, इनपुट ऑपरेशन असेल किंवा आउटपुट ऑपरेशन असेल. सो इनपुट ऑपरेशन वी कॉल इट एज अ स्टँडर्ड इनपुट ऑपरेशन, which is nothing but std in. Okay, std in indicates that standard input, and std out indicates that standard output, जे की आपण मॉनिटर वरती डिस्प्ले करतो. Okay, so these are two standard input streams, predefined streams, we can call it as a predefined stream. One is a std in, indicates that input stream, std out indicates that output stream. And to show the standard errors, we can use the standard error, like std in आणि std out आपल्याकडे आहे, तसं आपण std error
यूज करू शकतो कशासाठी, टू शो द एरर, स्टँडर्ड एरर्स. ओके, सो दीज आर द टू स्क्रीन अँड अनदर वन इज अ एसटीडी आउट. कशासाठी, इनपुट आणि आउटपुट साठी. हा प्रोग्राम बघा तुमच्या लक्षात येईल. आवर प्रोग्राम मे रिक्वायर इनपुट. ओके, सो आतापर्यंत इनपुट आपण कुठून घेतलेलं आहे, वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. फॉर एक्झाम्पल सपोज एंटर 2 नंबर, मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला. आता प्रोग्रामला 2 नंबर पाहिजे आहेत. ओके, एंटर 2 नंबर म्हटलं, सो युजर इज गोइंग टू एंटर द 2 नंबर. ते इनपुट कुठून घेतलं जातं, कीबोर्ड वरून इनपुट घेतलं जातं. बरोबर, कीबोर्ड वरून आपण नंबर टाईप केले की ते जे काही नंबर टाईप होतात ते प्रोग्रामला इनपुट म्हणून दिलं जातं. ओके, आणि प्रोग्राम मध्ये जे इनपुट आलेला आहे किंवा प्रोग्रामचा जो काही डेटा आहे तो तुम्ही आउटपुट म्हणजे डिस्प्ले करता. कशावरती डिस्प्ले करता, मॉनिटरवरती डिस्प्ले करता. ओके, त्याला काय म्हणू शकतो, आउटपुट स्ट्रीम. आपण बघितलं. ओके, सो आपण काय म्हणू शकतो, प्रोग्रामला 2 गोष्टी लागतात, एक इनपुट लागतं आणि दुसरं आउटपुट. इनपुट जे की तुम्ही कीबोर्ड वरून आतापर्यंत घेतलेलं आहे, आउटपुट जे की तुम्ही मॉनिटरवरती आतापर्यंत डिस्प्ले केलेलं आहे. ओके, हे डायग्राम बघा म्हणजे त्याच्यावरून लक्षात येईल. सो कीबोर्ड वरून जे इनपुट येतं त्याला आपण काय म्हणू शकतो, कुठलं स्टँडर्ड इनपुट असेल, एसटीडी इन. प्रोग्राम मध्ये आलेलं इनपुट आणि प्रोग्राम मधून जे आउटपुट मॉनिटरवरती जातं त्याला काय म्हणू शकतो, एक तर एसटीडी आउट म्हणू शकतो किंवा एखादा स्टँडर्ड एरर असेल तर एसटीडी एरर म्हणू शकतो. ठीक आहे, ही डायग्राम लक्षात ठेवा. स्टँडर्ड इनपुट स्ट्रीम डिव्हाइसेस म्हणजे आपण कुठून इनपुट घेऊ शकतो. ओके, सो एसटीडी इन स्टँड्स फॉर स्टँडर्ड इनपुट. जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की कीबोर्ड इज अ स्टँडर्ड इनपुट डिव्हाइस, जिथून की आपल्या प्रोग्रामला आपण इनपुट घेऊ शकतो. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, स्टँडर्ड इनपुट डिव्हाइस. स्टँडर्ड इनपुट इज डेटा गोइंग इनटू प्रोग्राम, म्हणजे प्रोग्राम मध्ये आपले ते इनपुट येते म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, इनपुट म्हणतोय किंवा इनपुट स्ट्रीम म्हणतोय. ठीक आहे, कुठून येते, कीबोर्ड वरून येते, म्हणजे कीबोर्ड इज अ स्टँडर्ड इनपुट डिव्हाइस. द प्रोग्राम रिक्वेस्ट डेटा ट्रान्सफर बाय यूज ऑफ दी रीड ऑपरेशन. आणि काय केलं जातं, जर आपल्या प्रोग्रामला इनपुट पाहिजे असेल तर कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म केलं जातं. इंटरनली रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म टू गेट द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड इनटू युअर प्रोग्राम. अँड नॉट ऑल प्रोग्राम रिक्वायर्स इनपुट. प्रत्येक प्रोग्रामला इनपुट लागेलच असं काही नाही. ओके, स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन स्टँडर्ड आउटपुट स्ट्रीम डिव्हाइस. जसं इनपुट स्ट्रीम डिव्हाइस बघितलं, कीबोर्ड इज अ स्टँडर्ड इनपुट स्ट्रीम डिव्हाइस ज्याच्याकडून आपण इनपुट घेऊ शकतो. तसंच कुठला असं डिव्हाइस आहे ज्याच्यावरती आपण आउटपुट पाठवू शकतो. सो एसटीडी आउट स्टँड्स फॉर स्टँडर्ड आउटपुट अँड वी नो दॅट मॉनिटर इज अ स्टँडर्ड आउटपुट डिव्हाइस. कारण आपण आतापर्यंत कुठं आउटपुट पाठवतो, मॉनिटरच्या स्क्रीनवरती आपलं आउटपुट जातं, त्याला आपण काय म्हणतो, कन्सोल विंडो म्हणतो, तिथं आपलं आउटपुट जातो. सो monitor is a standard output device and standard output is nothing but data going out from the program. प्रोग्राम मधून तो डेटा जातो आणि हे करत असताना कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म केलं जाईल, राईट ऑपरेशन. जसं कीबोर्ड मधून डेटा घ्यायचा आहे तर इंटरनली कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म होतं, रीड ऑपरेशन. आपला डेटा मॉनिटरवरती पाठवायचा आहे त्या केसमध्ये कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म होईल, राईट ऑपरेशन. ओके, हे डायग्राम बघा. हे सगळं बेसिक आहे. ऍक्च्युली ते तुम्हाला कशासाठी सांगतोय की आतापर्यंत आपण काय केलं आणि इथून पुढे आपण काय करणार आहे ह्या युनिटमध्ये हे सांगण्यासाठी हे सगळे बेसिक कन्सेप्ट घेतलेले आहेत. ठीक आहे, इथं बघा 2 स्टँडर्ड इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस दाखवलेले आहेत. स्टँडर्ड डिव्हाइस 1. ओके, जस्ट अ मिनिट. सो स्टँडर्ड डिव्हाइस 1. सो फर्स्ट इनपुट डिव्हाइस इज अ keyboard. First output device is screen. Second input device is a scanner. जसं आपण स्कॅनर वरून पण इनपुट घेऊ शकतो, बरोबर. कीबोर्ड वरून इनपुट घेतो तसं स्कॅनर वरून सुद्धा आपल्यामध्ये इनपुट येऊ शकतं. सो स्कॅनर इज ऑल्सो इनपुट डिव्हाइस. प्रिंटर, जसं स्क्रीनवरती आपलं आउटपुट जातं मॉनिटरच्या स्क्रीनवरती, तसं प्रिंटर इज ऑल्सो वन ऑफ दी आउटपुट डिव्हाइस, कारण आपल्या प्रोग्राम मधून तिथं आउटपुट जातंय. ओके, देन विच आयओ फंक्शन्स आर कॉल्ड. बघा,
कीबोर्ड आणि स्कॅनरसाठी स्कॅनएफ आणि गेटएफ फंक्शन कॉल केले जातात. म्हणजे रीड काय म्हणू शकतो आपण, ह्या दोन इनपुट डिव्हाइसेससाठी स्कॅनएफ आणि गेटएफ फंक्शन, कारण डेटा आपल्याला रीड करायचा आहे. त्याच्या खाली दिले बघा कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म होणार, रीड ऑपरेशन, या दोन फंक्शन. तसंच आउटपुट डिव्हाइस वरती जर डेटा पाठवायचा असेल तर आपल्याला माहित आहे प्रिंटएफ किंवा पुटएफ हे दोन फंक्शन आपण वापरू शकतो. आणि कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म होते तिथं, राईट ऑपरेशन इज परफॉर्म. ओके. आणि इनपुट डिव्हाइसला काय होतो, डेटा गोज फ्रॉम स्ट्रीम. ओके, कारण डेटा आपल्याकडे येतोय आणि आउटपुट डिव्हाइसला डेटा प्रोग्राम मधून जातोय. ओके, ते काय एवढं जास्त लक्ष देण्याची गरज नाही, आपल्याला फक्त लक्षात ठेवा कन्सेप्ट काय आहे, आतापर्यंत आपण काय केलं आणि इथून पुढे आपण ह्या प्रोग्राम मध्ये काय करणार आहे हे लक्षात ठेवा आपण. ठीक आहे. सो ओव्हरव्ह्यू मी काय सांगू शकतो की आतापर्यंत आपण प्रोग्राम लिहिला, प्रोग्राम मध्ये इनपुट घेतलं, कुठून घेतलं, कीबोर्ड वरून घेतलं. ते जे काही इनपुट कीबोर्ड वरून येते त्याला काय म्हणू शकतो मी, इनपुट स्ट्रीम म्हणू शकतो. ओके. देन आवर प्रोग्राम मे डिस्प्ले सम आउटपुट. ओके, म्हणजे प्रोग्राम मधून आउटपुट जाते. कुठं आउटपुट जाते, आउटपुट स्क्रीन वरती, ज्याला आपण मॉनिटर म्हणतो किंवा कन्सोल विंडो म्हणतो. सो that data is called as output stream, and stream is nothing but sequence of bytes. Now another way to take the data or display the data is by using the file. That is, you can read the data, you can take the data from file, and you can display the data into file, you can store the data into file. ओके, जसं कीबोर्ड मधून मी डेटा घेतला तसं मी आता फाईल मधून डेटा रीड करू शकतो. जसा मॉनिटरच्या स्क्रीनवरती मी आउटपुट डिस्प्ले केलं तसंच फाईल मध्ये मी आउटपुट डिस्प्ले करू शकतो, फाईल मध्ये मी आउटपुट स्टोअर करू शकतो. ओके, सो दॅट्स वाय वी हॅव टू गो फॉर फाईल. दुसरं एक, फाईलच काय यूज करायचं, कारण काय होतं बघा, ज्यावेळेस तुम्ही कीबोर्ड वरून इनपुट घेता, ओके, एकदा का तुमच्या प्रोग्राम मध्ये इनपुट आलं, दॅट इनपुट विल बी वॅनिश. तुम्हाला ते इनपुट परत कधी भेटणार नाही. एकदा इनपुट घेतलं, प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला, प्रोग्राम टर्मिनेट केला, प्रोग्राम टर्मिनेट करून प्रोग्रामच्या बाहेर आले की इनपुट भेटते का परत तुम्हाला, यू हॅव टू री एंटर दॅट इनपुट. Once again you need to execute the program and then you need to enter the same input, then only you will get the same input. Output will be displayed. Hello, am I audible to all? Yes, sir. ओके. सो काय सांगत होतो मी की जसं प्रोग्राम मध्ये इनपुट घ्यायचं आहे, ओके, कीबोर्ड मधून तुम्ही एकदा इनपुट घेतलं, कीबोर्ड वरून एकदा इनपुट घेतलं, परत ते इनपुट तुम्हाला भेटतंय का, ते कारण ते इनपुट कुठेही स्टोअर केलेलं नाही. त्यामुळे एकदा इनपुट घेतलं, परत तुम्हाला तेच घ्यायचं असेल, परत प्रोग्राम एक्झिक्यूट करावं लागेल, परत तेच एंटर करावं लागेल. सिमिलरली आउटपुट विंडोवरती तुमचं आउटपुट डिस्प्ले झालं, परत ते आउटपुट तुम्हाला भेटतंय का, नाही भेटत, परत तुम्हाला तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करावा लागतो आणि मग तुम्हाला ते आउटपुट भेटेल. सो जर फाईल मधून जर इनपुट जर मी घेतलं तर ते इनपुट परमनंटली त्या फाईल मध्ये स्टोअर केलेलं असेल. ओके, आणि फाईल मध्ये जर मी डेटा राईट केला तर परमनंटली तो डेटा त्या फाईल मध्ये राईट होऊ शकतो किंवा स्टोअर होऊ शकतो. ओके, सो इन ऑर्डर टू गेट द परमनंट इनपुट अँड परमनंट आउटपुट यू कॅन गो फॉर फाईल. ओके, so that is the best option. Now types of files, what types of files can be there? So basically there are two types of files, one is a text file, another one is a binary file. So text file is nothing but you can see notepad, बऱ्याच वेळा आपण notepad यूज करतो. Okay, and the extension of the text file is .txt. Many times we use the notepad to write something. Okay, and that data, whatever text you are writing into that notepad, that is called as a plain text. Plain text का म्हणतो, कारण ते आपल्याला दिसू शकतं, आपल्याला ते समजू शकतं, कारण ते इंग्लिश लँग्वेज मधून आपण लिहिलेलं असतं. सो वी कॅन अंडरस्टँड द डेटा.
That's why it is a plain text. When you open those files, you will see all the contents within the file as a plain text. You can easily edit or delete the contents. हे तुम्हाला माहिती आहे text file मधलं. ठीक आहे. Another one is a binary file. You can call it as a .bin file. Okay. जसं text file चे extension काय आहे .txt. Likewise, bin file चे extension काय आहे .bin. And in binary file, the data is stored in the form of binary 0 and 1. Okay. Binary file मध्ये data कसा आहे binary 0 and 1. So you cannot read that data. Like in text file, you can read the data because it is in a plain text form. But in binary file, you cannot read the data because it is in the form of binary 0 and 1. Okay. Now let us see the file operations. आता इथून आपला actually unit number 3 चालू झाला म्हणू शकतो आपण. आतापर्यंत जे काय बघितलं that is the basic things required to study the file. Okay. So in order to use the file in my program, I need to perform the 4 operations. Okay. Which are the 4 operations? First is what? Creating a new file, then opening an existing file, third one closing a file, and fourth one reading from file and writing information to file. Okay. So तुमच्या प्रोग्रामला इनपुट लागणार आहे किंवा प्रोग्रामला काहीतरी आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे. ते आता आपण ट्रेडिशनल वेने न करता आपण फाईलचा यूज करून करणार आहे. ओके. फाईल मधून इनपुट घ्यायचं, फाईल मध्ये आउटपुट डिस्प्ले करायचं. पण जे करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू गो फॉर दिस 4 फाईल ऑपरेशन्स. That is creating file, opening file, closing file, reading and writing into file. Okay. Let us see one by one. Now creating a file. So whenever you want to work with a file, the first step is to create a file. Okay. पहिल्यांदा काय तुमची फाईल क्रिएट करायला पाहिजे. A file is nothing but a space in a memory where data is stored. Okay. So तुम्हाला फाईल वरती ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. पहिली गोष्ट काय करावं लागेल, यू नीड टू क्रिएट अ फाईल पॉइंटर म्हणू शकतो इथं. ओके. तुम्हाला फाईलचा पॉइंटर क्रिएट करावा लागेल. सो द फाईल पॉइंटर इज क्रिएटेड बाय युजिंग फाईल स्टार fp. यू कॅन सी हिअर फाईल स्टार fp. सो फाईल इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. ओके. इन सी लँग्वेज. जसं तुम्ही इंटिजरचा पॉइंटर क्रिएट करता इंट स्टार fp. ओके. कॅरेक्टरचा पॉइंटर क्रिएट करता किंवा कुठल्याही डेटा टाइपचा पॉइंटर क्रिएट करता, इन द सेम वे यू कॅन क्रिएट दी फाईल पॉइंटर. ओके. सो फाईल इज वन ऑफ द डेटा टाइप इन अ सी लँग्वेज. सो फाईल स्टार fp. So here you have created the file pointer. So first step is over. Second is what? Once you created the file pointer, second is you need to open the file. In order to read the file, you need to first open the file. तुम्हाला एखादी फाईल रीड करायची, पहिल्यांदा काय करावं लागेल, ती फाईल तुम्हाला ओपन करावी लागेल तरच तुम्ही ती रीड करू शकता. So opening a file is performed by using the fopen function. Okay, which is defined in stdio.h header file. ठीक आहे. त्याचा सिंटॅक्स काय आहे बघा. ptr is file pointer. So ptr is equal to open. Here file open is path. तुमची फाईल कुठे स्टोअर केलेली आहे तो पाथ इथे द्यायचा. and then mode म्हणजे काय, तुम्ही फाईल कशासाठी ओपन करत आहात, म्हणजे तुम्हाला त्या फाईल मध्ये रीड करायचं आहे का, राईट करायचं आहे का, अपेंड करायचं आहे, ते मोड आपण पुढे बघूया. ओके. मोड इंडिकेट्स दॅट फॉर व्हॉट पर्पज यू वॉन्ट टू ओपन दी फाईल अँड फाईल ओपन इंडिकेट्स दी फाईल पाथ. Okay, you can see examples. fopen, and here is the path. So this first part is nothing but the path. Okay, म्हणजे तुमची फाईल जिथे स्टोअर आहे तो पूर्ण पाथ इथे लिहायचा. देन कॉमा त्याच्या समोर मोड. सो w indicates that you want to open the file in write mode. Okay, that is what same. This is the path from where you want to read the file. From where you want to open basically what mode. RB indicates that read the binary file. Okay. So we have different modes. जसं आता इथं आपण बघितलं मोड.
आता इथं आपण कुठलं मोड बघितलं, W and RB. सो लाईकवाईज वी हॅव डिफरंट मोड, म्हणजे तुम्ही फाईल कुठल्या कुठल्या कारणासाठी कशी ओपन करू शकता, दॅट इज गिवन बाय दी मोड. मग कुठले कुठले मोड असू शकतात. वन इज R. R is nothing but the reading file. Okay, see this table. R is a, just a minute. So this indicates, this column indicates mode. This indicates meaning of these modes. This indicates what if the file is exist. Okay, and what if file does not exist. हे दोन column आहेत. So first mode is a read mode. So read mode indicates that you are opening the file for reading purpose. R indicates reading. And for what purpose you are opening the file? For reading. फाईल जर एक्झिस्टन्स मध्ये असेल तर फाईल रीड होईल. समजा फाईल डज नॉट एक्झिस्ट, तुम्ही जो पाथ इथं दिलेला आहे, ओके, इथं तुम्ही हा पाथ देताय, त्या पाथला ही फाईलच प्रेझेंट नसेल तर काय केलं जाईल, दिस फाईल पॉइंटर विल रिटर्न दी नल. कारण त्याचा काय अर्थ होतो की ती फाईल तिथं एक्झिस्टन्स मध्ये नाही. कशासाठी? फर्स्ट मोड रीड मोड. सेकंड मोड सी डब्ल्यू. डब्ल्यू इंडिकेट्स रायटिंग. ओके, जर फाईल एक्झिस्टन्स मध्ये असेल, तिथं फाईल प्रेझेंट असेल तर काय होईल, ओव्हर रायटिंग अँड एक्झिस्टिंग फाईल. ओके, व्हॉट एव्हर फाईल इज देअर, दॅट फाईल विल बी ओव्हर रिटन in W mode, that is writing mode. And if suppose file does not present at the particular location, then this mode will create a new file. Okay, हे जे तुम्ही इथं नाव लिहिणार आहे त्या नावाची तिथं फाईल तयार होईल जर तिथं फाईल एक्झिस्टन्स मध्ये नसेल तर. ओके, थर्ड मोड इज A. A indicates that append. ओके, काय होईल जर फाईल एक्झिस्टन्स मध्ये असेल तर डेटा इज ऍडेड टू द एंड ऑफ फाईल. ओके, जो डेटा तुम्ही फाईल मध्ये लिहिणार आहात, दॅट डेटा विल बी ऍडेड ऍट द एंड ऑफ द फाईल. व्हॉट इफ द फाईल डज नॉट प्रेझेंट, देन न्यू फाईल विल बी क्रिएटेड with the name which you have provided. Okay, then next mode R plus. R plus indicates that reading plus writing. So you want to open the file for reading as well as for writing. So what if the file is existence? So new data is written at the beginning, overwriting existing data. Okay, नवीन जो डेटा तुम्ही लिहिणार आहे तो कुठे लिहिला जाईल, that will be written at the beginning of the file if the file is present. If file does not present at the particular location, then it will be created. New file will be created with this mode. Similarly, W plus, reading plus writing. So it will overwrite existing file. Okay, and if the file does not exist to the specified location, then it will create the new file. Similarly, A plus. So A plus is nothing but append, reading plus appending. Okay, want to open the file for reading as well as for appending. So what if the file is appended at the end of file? Okay, the file not present, then new file will be created. So these are the different modes from which you can open your file. Depends on for what purpose you want to open the file. तुम्हाला कशासाठी फाईल ओपन करायची आहे त्याच्यावरती तुम्ही इथं स्पेसिफिक मोड सिलेक्ट करू शकता. ओके, सो फाईल कॅन बी ओपन इन बेसिक 3 मोड्स. आता आपण बघितलेले आहेत बेसिकली 3च मोड आहेत. परत त्याचे कॉम्बिनेशन करून तिथे लिहिलेलं आहे, रीडिंग प्लस असेल, रायटिंग प्लस असेल, अपेंडिंग प्लस असेल. पण बेसिक मोड किती आहेत? 3च आहेत. एक तर रीड करणे फाईल, दुसरं फाईल राईट करणे, तिसरं फाईल अपेंड करणे. ओके, सो इफ फाईल इज नॉट प्रेझेंट ऑन द पाथ स्पेसिफाईड, देन न्यू फाईल कॅन बी क्रिएटेड युझिंग राईट अँड अपेंड. आपण बघितला होता जर फाईल तिथं प्रेझेंट नसेल तर अपेंड आणि राईट मोड काय करतो, ती तिथं क्रिएट करतो, त्या पाथला ती फाईल क्रिएट केली जाते जर तिथं फाईल ती नसेल तर. रायटिंग ऑन द फाईल विल ओव्हरराईट प्रिव्हियस कंटेंट. See the example, you will understand it. So what we have written here, first of all, first thing is what you need to create file pointer. पहिली गोष्ट काय आहे, कुठली फाईल ओपन करायची असेल, कुठली फाईल रीड करायची असेल, स्टेप साईज बघा. फाईल रीड करण्यासाठी फाईल ओपन करावी लागेल, फाईल ओपन करण्यासाठी फाईल पॉइंटर क्रिएट करावं लागेल. सो पहिली गोष्ट काय आहे, क्रिएट दी फाईल पॉइंटर. सो हियर वी हॅव क्रिएटेड दी फाईल पॉइंटर. ओके,
This is the file pointer. कशासाठी? In order to perform different operations on file or in order to point to the file, you need to create the file pointer. How it is created? File data type, then star and file pointer name. Second thing is, once you have file pointer, next you need to open the file. Okay, so here we have open file, and to open the file we know that we have a function called as fopen. Okay, so open the file. Then which file? आता इथे काय लिहिले बघा, here is the name of file or you can say path of the file. आता इथं कुठलाही पाथ दिलेला नाही. याचा अर्थ काय होतो, जिथं तुमचा प्रोग्राम सेव्ह होतोय तिथंच ही फाईल आहे असा अर्थ होतो. जर इथं तुम्ही कुठलाही पाथ दिला नसेल तर याचा अर्थ काय होतो, डायरेक्टली इथं तुम्ही नाव लिहिताय फाईलचं, बरोबर. त्या केसमध्ये काय इंडिकेट केलं जातं की ही फाईल जी आहे ती फाईल जिथं तुमचा प्रोग्राम सेव्ह होतोय तिथंच ती फाईल असणार आहे. ओके, आणि इन विच मोड यू वॉन्ट टू ओपन दिस फाईल? इन राईट मोड. ओके, राईट मोड मध्ये आहे म्हणजे काय, त्या फाईलमध्ये तुम्ही कंटेंट राईट करू शकता जर एक्झिस्टन्स मध्ये असेल तर. जर समजा ही फाईल एक्झिस्टन्स मध्ये नसेल तर या नावाची फाईल क्रिएट केली जाईल. ओके, अँड इट विल रिटर्न दी फाईल पॉइंटर fp. ओके, सो फाईल इज क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर वेअर यू हॅव सेव्ड युअर प्रोग्राम. जर इथं तुम्ही कुठलाही फाईल पाथ दिला नसेल तर. ठीक आहे. दुसरं बघा, जर फाईल पाथ दिला तर काय होतं, सेम प्रोग्राम आहे. फर्स्ट थिंग इज you need to create the file pointer. Okay, so here we have created the file pointer. Second, open the file. Okay, now here you are specifying the path. आता बघा, जो पाथ इथं तुम्ही देणार आहे ते डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टीम. म्हणजे तुम्ही कसा पाथ द्यायचा हे ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती डिपेंड आहे. इथं तुम्ही असा पाथ देऊ शकता किंवा D:// देऊन पाथ देऊ शकता. डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्स वरती पाथ देण्याचा प्रकार वेगळा आहे, विंडोज वरती पाथ देण्याचा प्रकार वेगळा आहे. काही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्ही सिंगल स्लॅश न पाथ घेऊ शकता, काही ऑपरेटिंग सिस्टीम न डबल स्लॅश न पाथ घेऊ शकता. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टीम. ओके, सो हा पाथ जो मी घेतलेला आहे तो कशावरचा घेतलेला आहे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो ओपन दी फाईल विच इज ॲट पर्टिक्युलर लोकेशन. कुठल्या लोकेशनला आहे, डी ड्राईव्ह वरती data.txt नावाची फाईल आहे. ओके, and open that file in a write mode. Okay, closing a file. एकदा तुम्ही फाईल ओपन केली, पहिल्यांदा फाईल पॉइंटर क्रिएट केला, फाईल ओपन केली, फाईल ऑपरेशन परफॉर्म केलं, रीड राईट काय असेल ते. ॲट द एंड you need to close the file. Okay, so the file should be closed after reading or writing. So closing a file is performed by using the fclose function. Okay, you have to call the fclose function and you need to pass the file pointer whatever you have created. So your file will be closed. Now different file IO functions are there. Okay, वेगवेगळे functions आहेत. In order to perform different operations on files, you need to go for different functions. Like fopen function, it will open an existing file. Okay, fclose function, it will close the file. Second, fprintf function, it will write a block of data into file. Fscanf function, it will read block of data from the file. GetC function reads a single character from file. PutC function writes single character to a file. GetW function reads an integer from file. PutW write an integer to file. Then fseek sets a position of a file pointer to a specified location. ftail returns the current position of a file pointer, and rewind sets the file pointer at the beginning of file. Okay, so याच्यातले आपण जसे जसे पुढे जाऊ तसं हे सगळे फंक्शन आपण बघणार आहोत. फक्त लक्षात ठेवा, in order to perform different operations on file, we need to go for different functions. Okay, fclose, fopen हे फंक्शन तर आपण आता बघितलेलेच आहे. fopen आणि fclose हे दोन फंक्शन 100% गरजेचे फंक्शन आहेत, कारण तुम्हाला फाईल पहिल्यांदा ओपन करावी लागते. ॲट द एंड यू नीड टू क्लोज द फाईल. सो opening and closing purpose you are using these two functions. Now let us see reading and writing to a file. Okay, how can we read or write to a file?
So for reading and writing to a text file, we use the function fprintf and fscanf. जसं आपण प्रोग्राम मध्ये printf आणि scanf फंक्शन घेतो. कशासाठी घेतो? printf फंक्शन in order to display the output, scanf function in order to take the input. So likewise we have the file versions of printf and scanf, that is fprintf and fscanf function. Okay. First operation, let us see reading from a file. Okay. आता फाइल मधून आपण कसं रीड करू शकतो? So there are three different functions dedicated to read data from a file. तीन फंक्शनचा यूज करून आपण फाइल मधून डेटा रीड करू शकतो. ओके. फर्स्ट वन इज fgetc. ओके. fgetc फंक्शन त्याच्यामध्ये फाइल पॉइंटर पास करा. So it returns the next character from the file pointed by the file pointer. सेकंड फंक्शन म्हणजे काय? fgetS फंक्शनचा यूज करून काय करू शकता तुम्ही? सिंगल कॅरेक्टर रीड करू शकता. fgetS फंक्शन तर आपण बऱ्याच वेळा यूज केलेलं आहे बघा. इन ऑर्डर टू रीड द स्ट्रिंग. ओके. आपण यूज केले fgetS फंक्शन. सो सेम फंक्शन हियर वी कॅन अप्लाय फॉर रीडिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल. सो इट रीड्स n-1 कॅरेक्टर्स. fgetS फंक्शन बद्दल बोलतोय. जस्ट अ मिनिट. एकच मिनिट थांबा, लाईट गेलेली आहे. All of you just wait for 1 minute. My PC just now switch off because the electricity just now went off. Just a minute. Don't leave the session. Students, they are leaving. Don't leave the session. Within 1 minute, I will start the lecture. Is my screen visible? Yes. Yes, sir. Okay. So reading from a file. So we can use three different functions for reading from a file.
f get c function, f get s function and f scanf function. ओके, हे तिन्ही फंक्शन यूज करू शकता. एक एक फंक्शन आपण बघूया, लक्षात येईल तुमच्या. Okay, see this program. So what we have done here, first thing is this is from a text file. Just a minute. Okay, so first thing is to perform any operation on the file. First thing is you need to create the file pointer. So here we have created the file pointer. Okay, after creating the file pointer, next thing is you need to open the file. ओके, यू नीड टू ओपन दी फाईल. कशासाठी ओपन करायचे ते तुम्ही ठरवा, पण फाईल ओपन करावी लागेल. सो हाऊ इट इज ओपन, बाय युजिंग दी एफ ओपन फंक्शन. हियर यू नीड टू स्पेसिफाय दी पाथ जिथून तुम्हाला फाईल रीड करायचे आहे. ओके, and then you need to specify here mode. Okay, now we are reading the file. That's why I have written here R. R indicates reading the file. Okay, and it will return the file pointer. Okay, हा file pointer return केला. Now first of all check whether that file pointer is null. If that file pointer is null, it indicates that unable to open the file. Okay, error in opening the file. There is some error in opening that file to that particular location. Otherwise read the data from the file. Okay, जर file pointer null असेल तर display होईल message. Otherwise it will start reading from the file. आता कसं रीड करणार आहे फाईल बघा. C indicates that character. So C, we have declared character C here. Okay, and we have to read all the characters from the file. Okay, until we reach to end of the file. फाईलच्या एंड पर्यंत जोपर्यंत आपण जात नाही तोपर्यंत एक एक कॅरेक्टर फाईल मधले रीड करत जायचं आहे. ओके, एंड ऑफ द फाईल इज इंडिकेटेड बाय स्पेशल कॅरेक्टर कॉल्ड एज EOF. इथं बघा EOF, इट इज कॉल्ड एज सेंटिनल कॅरेक्टर, जो काय इंडिकेट करतो एंड ऑफ द फाईल. ओके, प्रत्येक फाईलच्या एंडला हे कॅरेक्टर अपेंड केलेलं असतं. सो जोपर्यंत आपण एंड ऑफ फाईलला जात नाही तोपर्यंत आपल्याला एक एक कॅरेक्टर फाईल मधनं रीड करत जायचं आहे आणि ते कॅरेक्टर आपल्याला सी नावाच्या कॅरेक्टरला व्हेरिएबलला स्टोअर करायचं आहे. सो व्हॉट वी हॅव रिटन हिअर, गेट सी, दॅट इज रीड द सिंगल कॅरेक्टर. कुठून रीड करायचं आहे, हा फाईल पॉइंटर आपल्याकडे आहे बघा FPTR नावाचा. या फाईल पॉइंटर मधून कॅरेक्टर रीड करत जावा. ओके, जे कॅरेक्टर रीड करताय ते त्या सी व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करा. ओके, सी व्हेरिएबल म्हणजे काय, तुमचा कॅरेक्टर व्हेरिएबल असेल. कुठपर्यंत रीड करायचं, जोपर्यंत तुम्ही एंड ऑफ फाईलला जात नाही. आणि जे कॅरेक्टर तुम्ही रीड करताय दॅट कॅरेक्टर विल बी डिस्प्लेड ऑन द कन्सोल. ओके, we are only reading from the file, we are not writing anything to the file. That's why we are displaying that content on console window. Okay, after performing the read operation you need to close the file. Okay, by using the fclose function. Okay, लक्षात येते का बघा हा प्रोग्राम सगळ्यांच्या. First thing is you need to create the file pointer. Here we have created the file pointer. After that you need to open the file. For that you need to use the fopen function. There specify the path. जर तुम्ही इथे कुठलाही पाथ स्पेसिफाय नाही केला आणि जर डायरेक्ट फाईलचं नाव टाकलं तर काय होईल, जिथे तुमचा प्रोग्राम सेव्ह आहे तिथे ती फाईल ऑटोमॅटिकली आहे असं कन्सिडर केलं जाईल. Then you need to specify the mode here. Okay, we are reading from the file, it means that we have to open this file in read mode. Then first of all check whether file pointer is null or not. If the file pointer is null, it means that there is some problem in opening that specified file. Otherwise, if no problem is there, read the characters from the file by using this while loop. Okay, so get C is a function which will read a single character. कुठून रीड करायचं, from file pointer. Okay, after reading that character, store that character to C, that is a character variable. कुठपर्यंत रीड करा, unless we reach to end of the file. And whatever character is read, display that character by using the printf function. Okay, so before we can move further, all of you execute this program so that you will understand how it will be read, how the file will be read. हा प्रोग्राम तुमच्या समोर आहे, एक्झिक्यूट करून बघा सगळ्यांनी. समजते का सगळ्यांना?
आपण रीड ऑपरेशन, राईट ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन हे सगळे ऑपरेशन आपण फाईलवरती परफॉर्म करणार आहे. त्याच्यानंतर जे फंक्शन आपण बघितले एफ क्लोज, एफ ओपन ते तर आपण यूज करतोय. त्याच्याबरोबर जे वेगवेगळे फंक्शन आपण बघितलेले आहेत ते फंक्शन पण आपण यूज करणार आहे पुढं. ओके, सो एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. हा प्रोग्राम लक्षात आला का सगळ्यांचे सांगा. यस और नो? Am I audible? Yes, sir. Hello? Yes. Then reply na. Vishaka. I think you are diploma sir. student na. Vishaka and some I think two No, more sir. students are there. Vishaka. Are No, you sir. diploma I am student? not from diploma. No, sir. You are regular student from first year to second year. Yes, sir. Okay. I think one or two students are there from our class. Direct second year students, aspirants. So they might have studied this concept already in diploma. Okay, but these concepts are new for regular students. Okay. So if anyone is not able to understand any concept, please let me know. कुणाला काय समजलं नाही का याच्यातलं असं आहे का सांगा. पहिली गोष्ट फाईल पॉइंटर क्रिएट करा. सेकंड, फाईल ओपन करा. ओके, जिथून फाईल ओपन करताय त्या लोकेशनला तुमची फाईल असायला पाहिजे. जर रीड मोडमध्ये ओपन करत असाल तर ती फाईल तिथं प्रेझेंट असायला पाहिजे, तरच ती फाईल तिथून रीड होईल. ओके, जर समजा तुमची फाईलच तिथं नाही आणि तुम्ही ती फाईल तिथून रीड करायला बघताय तर डेफिनेटली फाईल पॉइंटर तुमचा नल होणार. ओके, इथं काय होते बघा. इफ सपोज to this C drive program.txt file is not present, okay, then definitely your file pointer will be null. If your file pointer is null, it indicates that there is some error in opening the file and your program will not go further. Okay, so in order to read the file, your file must be present at this particular location. Okay, आणि जर तुम्हाला जिथं प्रोग्राम सेव्ह करताय तिथूनच फाईल रीड करायची आहे, त्याच लोकेशनला कुठली तर फाईल आहे, then there is no need to write this path. Directly you can write the file name. So all of you execute this program. I will mute myself for 5 minutes. Check the path. Path check करा. काही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती हा पाथ घेतला जातोय, काही ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती हे जे स्लॅश आहे हे रिव्हर्स स्लॅश आहे. ओके, सो चेक करा कुठलं स्लॅश तिथं चालते तुमच्या सिस्टीम वरती. And this program may not work in online editor. Online editor वरती हा प्रोग्राम may not be work. चेक करा. I don't think. मी चेक केलेलं नाही, तुम्ही चेक करा ऑनलाईन एडिटर वरती रन होते का. Those who want to execute the program, they can write it in chat box.
not a big program. Again, I'm asking you whether if anyone is there who did not understand any concept, please let me know. I will explain once again. Later on, nobody will say that, sir, we will not understand, we have not understood this particular concept. विचारा कुठला प्रोग्राम कुठला पार्ट तुम्हाला समजला नसेल विचारा लगेच. and I am observing that जसं तुम्ही सुरुवातीला क्वेश्चन विचारत होता किंवा सुरुवातीला जसं इनिशिएटिव्ह तुम्ही घेत होता त्या पद्धतीचे इनिशिएटिव्ह आता दिसत नाही, त्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स पण दिसत नाही. काय प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. ज्या पद्धतीला सुरुवातीला रिस्पॉन्स भेटत होता त्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स भेटत नाहीये. इट शुड नॉट हॅपन. 3-4 वेळा मला विचारावं लागतं, समजलं का समजलं का समजलं का, एम आय ऑडिबल टू यू. मग काही जण येस येस 1-2 जण येस म्हणतात किंवा नो म्हणतात. So those who want to execute the program, they can write in chat box. पाथ चेक करून बघा. समजा तुम्हाला त्या पाथ वरून एक्झिक्यूट होत नसेल तर डायरेक्ट ती फाईल, जी फाईल तुम्हाला रीड करायची आहे ती कुठं स्टोअर करा, जिथे तुमचा प्रोग्राम सेव्ह होतो तिथे एक फाईल क्रिएट करा. ओके, टेक्स्ट फाईल क्रिएट करा आणि ती फाईल इथून ओपन करा डायरेक्ट त्या फाईलचं नाव टाकून एफ ओपन मध्ये. ओके, पाथ द्यायची तिथं गरज लागत नाही. दोन्ही पद्धतीने करून बघा. जर तुम्हाला एखादी फाईल एखाद्या पाथवरून रीड होत नसेल तर तिथून तुम्ही डायरेक्ट जिथं प्रोग्राम सेव्ह होतोय तिथं क्रिएट करून बघा. Who will execute? Goraknath, can you execute the program? Is he there? He is there. Goraknath. Hello. Who will execute the program? No one is ready to execute the program. What happened to you? काय झाले तुम्हाला? एक्झिक्यूट का करत नाही प्रोग्राम? Vedangi, can you execute the program? Sir, actually that application is not working in my laptop. Which application? DOSBox. It is not working. Okay.
Sonal, can you execute? No, sir. Error is coming. ओके ओके, एरर दाखवा काय येते आपण बघूया. I will show. ठीक आहे, Sir, it is प्रोग्राम visible. इट इज विजिबल. शो युअर प्रोग्राम. आय डोंट थिंक इट विल एक्झिक्यूट फ्रॉम मोबाईल. Sir, error opening file. File save होत नाही सर येस याच्यामध्ये. तेच सांगतो मी. एरर इन ओपनिंग फाईल, इट मीन्स दॅट युअर प्रोग्राम इज एक्झिक्युटिंग बट इट इज नॉट रिचिंग टू दॅट पाथ. Yes, sir. कारण का मोबाईल मधून पाथ देणं इट मे बी क्वाईट डिफिकल्ट ना. आपल्याला माहित नाही मोबाईल मधून कसा पाथ द्यायचा, किंवा ऑनलाईन जे एडिटर आपण यूज करतो, ऑनलाईन एडिटर मधून आपण पाथ कसा द्यायचा वी डोंट नो. Yes. ओके, तर तुम्ही जो Turbo एडिटर यूज वर करता, येस टर्बो सी वरून होईल. करते मग टर्बो सर. सी म्हणजे लॅपटॉप नाही का तुमच्याकडे? नाही, पण मोबाईल मध्ये होत ते. ठीक आहे, बघा मोबाईल मधून तरी पण तिथे काय करा, पाथ देऊ नका, डायरेक्ट फाईलचं नाव टाका. Yes. ती फाईल अगोदर क्रिएट करा. कुठली फाईल, आता इथे तुम्ही program.txt घेताय ना, ती फाईल क्रिएट करा डेस्कटॉप Yes. वरती मोबाईलच्या, आणि तिथून ती फाईल ओपन करा. त्याच्यामध्ये काहीतरी लिहा त्या फाईल मध्ये. Yes, sir. ओके, बघा फाईल रीड करतोय म्हणजे त्या फाईल मध्ये काहीतरी लिहिलेलं पाहिजे. येते का लक्षात? यू आर हो. रीडिंग फ्रॉम द फाईल. इट मीन्स दॅट समथिंग मस्ट बी रिटन इन टू द फाईल because you are Yes, taking yes. the input. Okay, so first of all create the file, write something into that file and then read the file. जर त्या फाईल मध्ये काय नसेल तर प्रोग्रामनं काय रीड करायचं? Are you getting this? Yes, Okay, sir. one minute, I will show my program. If nobody is ready, just a minute. Okay, see the program. All of you see this program. So here I have created file pointer. Then there is no need to use this buffer. Okay, then here I have opened the file. Name of the file is npkey.txt. Okay,
and open this file in read mode. Okay. Again, there is no need to go for this. Just a minute, I will write it properly. I need to write here if etr is equal to null, then definitely error in opening file. Okay, otherwise it will read the file. You can see this. See the output. Okay, I will show you the text file. Just a minute. So हा प्रोग्राम जो आहे, स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? हा प्रोग्राम मी कुठं स्टोअर केलाय बघा. हा प्रोग्राम टीसी बीन मध्ये स्टोअर होतो. बाय डिफॉल्ट हा प्रोग्राम टीसी आणि बीन मध्ये स्टोअर होतो. म्हणून मी इथं काय केलं, एनपी की नावाची फाईल तयार केली बघा. एनपी की दाखवतो तुम्हाला. आहे बघा इथं एनपी की दिसते सगळ्यांना. एनपी की नावाची फाईल तयार केली. ही फाईल जर मी ओपन केली तर ह्याच्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे बघा. ओके, तुम्हाला दिसतंय हे टेक्स्ट बघा. मी फॉन्ट जरा मोठा करतो. ओके, जे फाईल मध्ये लिहिलेलं आहे तेच आउटपुट तुम्हाला इकडे दिसेल बघा. आहे का बघा, तेच आउटपुट आहे का? म्हणजे ह्या फाईल मधून मी हा रीड केलं बघा. आता इथे मी काहीतरी चेंजेस करतो, ह्या फाईल मध्ये चेंजेस करतो. ते न लिहिता मी काय लिहितो इथं, पेरी कॉलेज. ओके, आणि ही फाईल मी सेव्ह करतो. ठीक आहे, दिसते ना सगळ्यांना? येस सर. हा, आता मी काय लिहिले बघा, कंटेंट चेंज केलं तेच मला इथे दिसायला पाहिजे फाईल मध्ये. सेव्ह करूया. फाईल सेव्ह केली का परत एकदा सेव्ह करू, केली नसेल तर सेव्ह. हा, कंपाईल करून रन करा. बघा आउटपुट काय आले, स्वेरी कॉलेज. म्हणजे काय झालं, तुमचं इनपुट कुठून घेतलं, फाईल मधून इनपुट घेतलं प्रोग्रामनं. ओके, तुम्ही इनपुट कुठून टाकता नॉर्मली, कीबोर्ड वरून देता. प्रोग्राम विचारता युजरला की एंटर करा इनपुट. ओके, मग आपण काय करतो, कीबोर्ड वरून इनपुट टाईप करतो, ते प्रोग्रामला दिलं जातं. आता इथं आपण कुठलंही इनपुट कीबोर्ड वरून घेतलेलं नाही. इथं कुठून घेतलं इनपुट, फाईल मधून घेतले. बरोबर, म्हणजे मी परमनंटली एक इनपुट फाईल मध्ये देऊन ठेवले. ते इनपुट प्रोग्राम घेतोय आणि डिस्प्ले करतोय. तसंच मी काय करू शकतो, फाईल मध्ये आउटपुट पण डिस्प्ले करू शकतो, फाईल मध्ये डेटा राईट पण करू शकतो. जसं फाईल मधून मी रीड केलेलं आहे त्याच पद्धतीनं फाईल मध्ये मी राईट पण करू शकतो. ओके, दिसतंय सगळ्यांना? बघा परत अजून मी चेंजेस करतो या फाईल मध्ये. ठीक आहे, आय एम नितीन मस्के माझं नाव टाकलेलं आहे. आता हा प्रोग्राम परत एकदा मी रन करतो बघा. whatever changes I have made in the file, you will get that on the console screen. येते लक्षात? So this is how your program can take input from file. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते इनपुट फाईल मध्ये किंवा ते आउटपुट फाईल मध्ये कसं स्टोअर करायचं ते पण बघूया. जस्ट अ मिनिट, आय विल स्टॉप शेअरिंग. कळालं का सगळ्यांना काय केलं आपण? One more thing, your response is not up to the mark. Why it is so? Since last 2-3 lectures, I am observing that your response is not up to the mark, which I was expecting and I used to expect in all the lectures. तसा रिस्पॉन्स मला मिळत नाही. रिझन काय असेल तर सांगा. And don't remain absent for any lecture. स्पेशली IIC चे लेक्चर. IIC चे लेक्चरला अब्सेंट राहू नका, ते तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. ते एक्सपर्ट कुठले आहेत तुम्हाला माहिती तर आहे का? इन्फोसिस मधले, इन्फोसिसचे व्हाईस प्रेसिडेंट, मोठ्या मोठ्या पदावर असलेली लोक तुम्हाला IIC चे लेक्चर घेत आहेत.
मिस करू नका लेक्चर कोणी. ऍक्शन तर होईलच तुमच्यावरती ऍबसेंट राहिला तर ऑब्विसली, पण तुम्ही पण तुमचा लॉस करून घ्याल. शो प्रोग्राम वन्स अगेन. रोहित, ओके, आय विल शो वन्स अगेन माय प्रोग्राम. See the program. बघा काय काय केले प्रोग्राम मध्ये हे लक्षात ठेवा. सुरुवातीला फाईल पॉइंटर क्रिएट केला, नंतर मी फाईल इथं ओपन केली रीड मोड मध्ये. ओके, त्याच्यानंतर मी चेक केलं की फाईल ओपन करताना काय प्रॉब्लेम येतोय का. कशी चेक केलं, इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल. जर नल असेल तर डेफिनेटली फाईल ओपन करताना काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय, म्हणजे फाईल तिथे एक्झिस्टन्स मध्ये नसेल किंवा फाईलचा जो पाथ देताय तो व्हॅलिड नसेल, काहीतरी रिझन असेल. ओके, जर फाईल पॉइंटर तुमचा नल ला पॉइंट करत असेल, डेफिनेटली सम एरर इज देअर. समजा फाईल पॉइंटर नल ला पॉइंट करत नाही, याचा अर्थ तुमचा पॉइंटर तुमच्या फाईलला पॉइंट करतोय. मग त्या फाईल मधून कॅरेक्टर रीड करायला चालू करा. कसं रीड करणार, यूज दी व्हाईल लूप. ओके, एक कॅरेक्टर व्हेरिएबल मी इथं डिक्लेअर केले सी, त्याच्यामध्ये मी एक 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 कॅरेक्टर रीड करणार, स्टोअर करणार आणि ते डिस्प्ले करणार. बघा इथं मी काय लिहिले व्हाईल लूप मध्ये, सी इज इक्वल टू गेट सी. गेट सी इज अ फंक्शन दॅट इज गेट कॅरेक्टर. सो सिंगल कॅरेक्टर घेतं गेट सी फंक्शन. काय करतं, सिंगल कॅरेक्टर रीड करतं. कुठून रीड करतं, इथं आपण लिहिले बघा पीटीआर, म्हणजे फाईलचा पॉइंटर जो क्रिएट केलाय तिथून आपल्याला काय करायचं, एक एक कॅरेक्टर रीड करायचं. रीड झालेलं कॅरेक्टर कुठं स्टोअर करायचंय, परत सी ला स्टोअर करायचंय. बरोबर, सी मध्ये स्टोअर केलं ते रीड झालेलं कॅरेक्टर एंड ऑफ फाईल आहे का ते चेक केलं जाईल. ओके, एंड ऑफ फाईल जर नसेल तर ते कॅरेक्टर प्रिंट केलं जाईल. असं एक 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 कॅरेक्टर रीड केलं जाईल, प्रिंट केलं जाईल, रीड केलं जाईल, प्रिंट केलं जाईल. कुठपर्यंत, जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल येत नाही. एकदा का एंड ऑफ फाईल आलं की तिथं तुमचा प्रोग्राम रीड करायचं थांबवणार आणि तुमची इथं फाईल क्लोज होणार. ओके, समजते सगळ्यांना. Yes, sir. ओके, सो हिअर वी विल स्टॉप अँड कालच्या लेक्चरचं कंपन्सेशन आपण घेऊया कधीतरी, मी सांगतो तुम्हाला. त्याच्या अगोदर अब्सेंटीचं प्रमाण परत एकदा मी सांगतो वाढायला लागलेलं आहे. जे कोणी अब्सेंट आहेत, उद्या किंवा प्रोबॅबली परवा दिवशी मी अब्सेंट नंबर ग्रुपवरती टाकतो. त्या मुलांनी मिटिंगला हे करायचं, प्रेझेंट राहायचं, अटेंड करायची मीटिंग, रिझन सांगायचं. रिझन व्हॅलिड असेल तर कन्सिडर होईल, अदरवाईज डिफॉल्टर मध्ये टाकलं जाईल. डिफॉल्टर मध्ये टाकलं तर त्याचा ड्रॉबॅक पण मी तुम्हाला सांगतो काय होणार. जस्ट मिनिट. डिफॉल्टरला जर टाकलं, पहिली गोष्ट तुम्हाला फाईन भरावा